हाँ जी, तो ध्यान नाल सुन लो गल। साडा अज दा जिहड़ा टॉपिक आ वो टॉपिक आ म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है बेटा, किहड़ा टॉपिक अज अपना? म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन, सैल्फ इंडक्शन हुंदा खुद विच अपोजिंग नेचर दा इंड्यूस पैदा होना। म्यूचुअल इंडक्शन जिहड़ा हैगा, म्यूचुअल इंडक्शन जिहड़ा हैगा वो खुद दे विच नहीं। म्यूचुअल इंडक्शन आ इहदे विच की हुंदा कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਇਲ ਅਲੱਗ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਕੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੰਡਿਊਸਡ ਈਐਮਐਫ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਕੋਇਲ ਚੋਂ ਫਲਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਡਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਤੀ। ਹੁਣ ਗਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਕੱਢੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਪੋਜ਼ਿੰਗ ਨੇਚਰ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? गल सही है गलत है? ठीक है, ये म्यूचुअल इंडक्शन आ। ठीक है, वो दूर सीगा खड़ा एक बंदा, उन्हें गल कढ़ती। ओके, तो सामने वाले बंदे ने उसका जवाब गाल कढ़ के देता। ठीक है, और वो गाल जमा अपोजिंग नेचर च कढ़ूगा। आ जाओ म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन लिखांगे। पहला आपां लिखियो, व्हेन करंट फ्लोइंग थ्रू अ कॉइल, जो कॉइल का मतलब इंडक्टर भी होंगे, तुहानूं पहलां भी दस्सिया है। वैन करंट फ्लोइंग थ्रू अ कॉइल चेंजेस, जो किसी कॉइल चो लंघण वाला करंट चेंज होंदा, बदलदा। वैन करंट फ्लोइंग थ्रू अ कॉइल चेंजेस देन मैग्नेटिक फ्लक्स linked with that coil as well as its neighboring coil। नेबर का मतलब गवांढी, नेबरिंग coil का मतलब गवांढी coil, as well as its neighboring coil also changes। ध्यान नाल सुने, लिखा भी एक कॉइल चो करंट चेंज होया, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ओ वाली कॉइल, दैट कॉइल ते ओदी नाल दी एक होर कॉइल ओदे कोले पई आ, जिहड़ी पहली कॉइल चो भी फ्लक्स लंघिया ओही फ्लक्स दूजी चो लंघ गया। ओके, दूसरी कॉइल चो जो फ्लक्स लंघिया, ठीक है, दूसरी कॉइल दे विचों जो फ्लक्स लंघिया तां ओदे विच भी इंडक्शन हो गया। नेबरिंग कॉइल दे विच जो फ्लक्स दे विच चेंज हो गया, ठीक है। देन एज अ रिजल्ट an induced EMF, as a result an induced EMF produces in an induced EMF oblique current, पा लियो, induced EMF oblique current produces in the neighboring coil। जिहड़ी नेबर वाली कॉइल आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इंड्यूस्ड EMF अपने आप ही पैदा होया, बिना कोई बैटरी लाए, बिना कुछ लगाए, अपने आप एक्शन हो गई। ठीक है, इस प्रोसैस ਨੂੰ मैं बोलूं सच फिनोमिना इज कॉल्ड एज is called as such phenomena is called as mutual induction। म्यूचुअल इंडक्शन, इस फिनोमिना ਨੂੰ बोलदा मैं म्यूचुअल इंडक्शन। बेटे समझ आ रही सारे ਨੂੰ? करा मैं हुण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ आ, मेरे को एक कॉइल आ बेटा, ठीक है, मैं कॉइल बना रहा इत्थे, ठीक है, थोड़ी जी खुली जी बना रहा ताकि तुहाडे ज़्यादा क्लीयर होवे गल, बाले वलावे पाउण दी लोड़ है नहीं। कॉइल क्लीयर हो रही तुहाडी किदां दी बनी है? क्यों बई?
ठीक है, आ मैं कॉयल तैयार करती, इनू बोलते प्राइमरी कॉयल। ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਕੋਇਲ ਪਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ। ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕੋਇਲ ਰੱਖ ਲਓ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੋਇਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਓਕੇ, ਟਰਨ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀਆਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੈਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਲਗਾਤਾ, ਗੈਲਵੈਨੋਮੀਟਰ 'ਚ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਕਰੰਟ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਲਗਾਈ ਔਰ ਇੱਕ ਕੀ ਲਗਾਤੀ, ਆ ਪਲੱਸ ਤੇ ਆ ਮਾਈਨਸ, ਅੱਗੇ ਵਾਂਗ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਸਾਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੀ ਲਗਾਤੀ, ਸਵਿਚ ਔਨ ਕਰਾਂ ਕਿ ਆਫ ਕਰਾਂ, ਬੋਲੋ ਬਈ। ਸਵਿਚ ਔਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਵਿਚ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਹਜੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਸਵਿਚਡ ਔਨ। ਜਦੋਂ ਸਵਿਚ ਔਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ I ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 to max ਵਧੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਧੂਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 to max ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੂਗੀ, ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 to max ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੂਗੀ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੇ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ 0 to max ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲਕਸ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫਲਕਸ ਆ, ਦੇਖੋ ਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਕਸ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੋਇਲਾਂ ਚੋਂ ਲੰਘਣਗੀਆਂ, ਬਾਹਲੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਕੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੋਇਲ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਪਈ ਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਕੇਬਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਜੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਕੇਬਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਲੰਡੀ ਜੀ ਤਾਰ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਕੇਬਲ ਵਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਵੇਂ ਬਲਾਵਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੇਬਲ ਦੇ ਚੈਨਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਇੰਡਿਊਸ EMF ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਫਲਕਸ ਉਧਰ ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਫਲਕਸ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖਦਾ। ਆ ਕਰੰਟ ਏਦਾਂ ਫਲੋ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਊਥ ਪੋਲ। ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਆ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ ਐਂਟਰ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੀਵ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ ਏਦਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਸਟ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਊਥ ਬਣਿਆ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਅਪੋਜ਼ਿੰਗ ਨੇਚਰ ਦਾ ਹੀ ਬਣਨਾ, ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਊਥ ਬਣੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਜੇ I to max ਇੱਧਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇੰਡਿਊਸਡ ਕਰੰਟ ਅਪੋਜ਼ਿੰਗ ਨੇਚਰ ਦਾ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਸਮਾਲ I ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਡਿਊਸਡ ਕਰੰਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ, ਇੰਡਿਊਸਡ ਕਰੰਟ। ਇਸ ਕੋਇਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੰਡਿਊਸਡ ਕਰੰਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੈਰਾਡੇ ਲਾਅ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਏ। ਗੈਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸੂਈ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਘੁਮਾਤੀ, ਇਹ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬੈਟਰੀ ਤੋਂ ਕਰੰਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਿਨੋਮੀਨਾ। ਸਾਡੇ ਜੋ ਕੁਛ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਮੋਟਰਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੋਟਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੰਡੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਦੇਣ ਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ? ਆਪਣੇ ਘਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਆ ਰਹੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦਾ ਵੀ ਸੇਮ ਫੰਡਾ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਦੋ ਕੋਇਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਸ 'ਚ ਜੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਕਰੰਟ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਕੋਇਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੂਜੀ ਰੱਖੋਗੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕੋਇਲ ਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਆਹ ਕੋਇਲ ਆ, ਇਸ ਕੋਇਲ ਦਾ ਫਲਕਸ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਪਈ ਕੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਫਲਕਸ ਲੰਘਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਸਾਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫਲਕਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਲੰਘੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਫਲਕਸ ਇਧਰਲਾ ਇਧਰੋਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਆਊਗਾ, ਕੁਝ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਫਲਕਸ ਦਾ ਲਾਸ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਦਾ ਲਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? એનર્ਜੀ ਦਾ ਲਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਵੀ એનર્ਜੀ ਦਾ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, એનર્ਜੀ ਦਾ ਲਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ? हाँ भाई, नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया सबने? अंगूठा दिखा दो कोई।
ਅੱਗੇ ਤੁਰਦਾ ਹੋਵਾਂ ਮੈਂ। ਲਓ ਵੀ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਇਲਸ ਦੇ ਜੇ ਨਾਮ ਰੱਖਣੇ ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਇਲ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਇਲਸ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖਣੇ ਆ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਓ ਪੀ ਕੋਇਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਇਲ। ਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਇਲ ਇਧਰ ਲਿਖ ਲਿਓ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਇਲ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ ਦੂਜੀ ਕੋਇਲ। ਨਾਰਮਲੀ ਮੈਂ ਇਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਇਲ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਆਹ ਕਰੰਟ ਵੈਰੀ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਓਕੇ, ਔਰ ਆਹ ਇੰਡਿਊਸਡ ਕਰੰਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਕਰੰਟ ਵਧਿਆ ਜਾਂ ਕਰੰਟ ਘਟਿਆ ਤਾਂ ਇੰਡਿਊਸਡ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਬਦਲ ਜੂਗੀ, ਨਾਲੋਂ ਦੀ ਨਾਲ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਊਗਾ। ਕਰੰਟ ਵਧਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲੂਗਾ, ਘਟਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲੂਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਓਕੇ, ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ। ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਐਰੋ ਲਾ ਕੇ ਲਿਖਿਓ। ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੱਲ ਆਪਾਂ। ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ, ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਟੈਂਸ। ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਲਿਖ ਲਓ ਮਿਊਚੁਅਲ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਕਟੈਂਸ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਪਈ ਆ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਕਿ ਸੈਲਫ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੋਇਲ 'ਚ ਕਰੰਟ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸੇ 'ਚ ਹੀ ਇੰਡਿਊਸਡ EMF ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਐਤਕੀ ਵਾਰ ਕੀ ਆ, ਕਰੰਟ ਤਾਂ ਇਸ ਕੋਇਲ 'ਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇੰਡਿਊਸਡ ਕਰੰਟ ਦੂਜੀ ਕੋਇਲ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਦੋਨਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਫੰਡੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗੂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਬਿਕੋਜ਼ ਲਿਖ ਦਿਓ ਐਜ਼ ਵੀ ਨੋ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਲਿਖਿਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਫਾਈ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਆਈ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕਰੰਟ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਫਲਕਸ ਵੀ ਵਧੂਗਾ, ਕਰੰਟ ਘਟਿਆ ਤੇ ਫਲਕਸ ਵੀ ਘਟੂਗਾ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਹੀ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਫਲਕਸ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਉਹ ਫਲਕਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਿਊਸਡ ਕਰੰਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੀ ਕੋਇਲ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਓਕੇ, 2 ਨੰਬਰ ਕੋਇਲ ਆਏ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਲਕਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੰਟ ਇਸ ਫਲਕਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਇਸ ਫਲਕਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਮਤਲਬ ਕਰੰਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਫਲਕਸ ਇਹਦਾ ਦੇਖਣਾ, ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਫਲਕਸ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇਹਦਾ ਫਲਕਸ, ਇਸ ਕੋਇਲ ਦਾ ਫਲਕਸ ਇਸ ਕਰੰਟ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, I ਤੇ। ਠੀਕ ਆ, ਦੂਜੀ ਕੋਇਲ ਦਾ ਫਲਕਸ ਪਹਿਲੀ ਕੋਇਲ ਦੇ ਕਰੰਟ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਐਜ਼ ਵੀ ਨੋ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਥਰੂ S coil is directly proportional to current through P coil. Current through P coil. समझ आ रही गल? प्राइमरी coil चो करंट, ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ ਦਾ ਫਲਕਸ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਇਲ ਦੇ ਕਰੰਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਆ। ਜੇ ਆ ਕਰੰਟ ਵਧਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਫਲਕਸ ਵਧੂ, ਜੇ ਆ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਫਲਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਨਹੀਂ ਵਧੂਗਾ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਵਧੂਗਾ? ਇਹੀ ਫਲਕਸ ਇਧਰੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਥੋੜੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ φ2 ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ I1। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਕੋਇਲ ਦੇ ਕਰੰਟ ਦਾ ਨਾਮ I ਦੀ ਬਜਾਏ I1 ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਕਰੰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ I1 ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕੈਪੀਟਲ I1। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ φ2 ਦੂਜੀ ਕੋਇਲ ਦਾ ਫਲਕਸ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਫਲਕਸ, ਇਧਰ ਫਲਕਸ φ1 ਹੁੰਦਾ, ਇਧਰ ਫਲਕਸ φ2। ਇਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ φ2। ਤਾਂ φ2 ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ I1। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹਟਾਇਆ ਤਾਂ ਕੱਲ ਤਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਲੱਗਿਆ ਸੀ L ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸੈਲਫ ਇੰਡਕਟੈਂਸ। ਅੱਜ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਲਾਵਾਂਗੇ M ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਟੈਂਸ। L ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ M ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕਾਪੀ ਆ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ M ਇਨਟੂ I1। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ φ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ I ਤੇ φ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ MI। ਬੱਚਾ ਰੱਟਾ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ φ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ MI, ਉਹ ਬੜਾ ਸੌਖਾ, ਉਹ ਚ φ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ LI ਸੀ, ਤੇ φ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ MI। ਸੌਖਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਇਲ ਚ ਫਲਕਸ ਸੀ ਉਸੇ ਹੀ ਕੋਇਲ ਦਾ ਕਰੰਟ ਸੀ। ਐਤਕੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਇਲ ਦਾ ਫਲਕਸ ਆ, ਕਰੰਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੋਇਲ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। φ2 ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ I1, φ2 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ MI1। ਓਕੇ, ਆ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਡਿਊਸਡ EMF ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਚ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਬਣੀ ਨਾ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ ਚ ਇੱਕ ਫਿਕਟੀਸ਼ੀਅਸ ਬੈਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਲੂ ਕਲਰ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕਰੂੰਗਾ,
ये बैटरी है नहीं, ये बैटरी फिक्टिशियस आ, मतलब एक इमेजिनरी बैटरी आ जिहड़ी कि बन गई। ओके, सानू दिखाई नहीं दिंदी वो, ठीक है, वो मैं बनाती इत्थे। ओके, आ इंड्यूस्ड ईएमएफ इहदा, आ देखो इधर प्लस ते इधर माइनस, इहदा इंड्यूस्ड ईएमएफ स्मॉल ई, इंड्यूस्ड करंट आई आ, इंड्यूस्ड ईएमएफ स्मॉल ई। ये बैटरी फिक्टिशियस बैटरी आ, स्मॉल ई इंड्यूस्ड ईएमएफ आ, इत्थे लिख देना मैं इंड्यूस ई की चीज है, ई हैगा इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ एक बैटरी बन गई अपने आप ही, ਉਹਦਾ इंड्यूस्ड ईएमएफ है ई। ओके, ਹੁਣ ई ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਈ? ई ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਕੌਣ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ? ਫੈਰਾਡੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦਾ ਫੈਰਾਡੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ। ई ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਫੈਰਾਡੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੈਰਾਡੇ ਕੀ ਬੋਲਦਾ, ਲਿਖਿਓ now from Faraday's law, the induced EMF in S coil, secondary coil च induced EMF कितना आया? E is equal to d phi 2 upon dt, d phi upon dt ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ d phi 2 upon dt ਲਿਖਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ, phi 2 ਤੋਂ? ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਵੀ ਕੌਣ ਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਲੱਗਿਆ ਫੈਰਾਡੇ ਦੇ ਲਾਅ ਚ, ਲਾਇਆ ਕਿਨੇ? ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਕਿਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ? ਲੈਂਜ ਨੇ। ਕਿਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ? ਲੈਂਜ ਨੇ। ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ, E is equal to minus d over dt, और phi 2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ mi1, m ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, m ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, ਇੱਧਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ m ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ, E is equal to ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ? m ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ ਮਾਈਨਸ ਦਾ m ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ di1 upon dt, m times di1 upon dt। ਬੇਟਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੰਡਿਊਸਡ ਈਐਮਐਫ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ ਚ ਬਣਿਆ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਪਾ ਦਿਓ 2, ਔਰ ਹੇਅਰ 네ਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਸੇ ਪੀਟੀ ਸਟੋਰੀ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਕੀ ਲਿਖਣਾ? ਹੇਅਰ 네ਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਸ਼ੋਜ਼ ਕੀ? ਲੈ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। 네ਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ? ਇੰਡਿਊਸਡ ਈਐਮਐਫ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਨੇਚਰ ਆਫ ਈਐਮਐਫ, ਨੇਚਰ। ਹਾਂ ਲਿਖ ਦੋ, ਹੇਅਰ 네ਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਸ਼ੋਜ਼ the opposing nature of induced EMF, the opposing nature of induced EMF, induced EMF ਦੀ opposing nature ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੱਲਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਚੱਕੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਥੋਂ m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਟੇਕਿੰਗ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਓਨਲੀ, ਕੱਲਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੱਲਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਚੱਕਿਆ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ E ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ m, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਈਨਸ ਛੱਡਤਾ ਮੈਂ, E ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ m di1 upon dt। ਮੈਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ di1 ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਲਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕੋਇਲ ਦਾ ਕਰੰਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਮਲੀ ਬੱਚੇ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਬਾਅਦ ਚ ਗਲਤ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ। m is equal to ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? E upon di1 upon dt, E upon di1 upon dt। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਆ ਬੇਟਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। E upon di1 upon dt, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਪਾ ਦਿਓ 3। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੱਕ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਪੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਆਹ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਆ ਉਹ ਬੇਟਾ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਬਈ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪੁੱਤ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ, ਬੋਲ ਦਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਐਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਏ? ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ? ਗੁਰਕਮਲ ਦੱਸੀ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਗੁਰਕਮਲ ਦੱਸੂਗਾ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ।
गुरकमल दस दे यार, गुरकमल सिद्धू। सर जो सर एक सर ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਇਲ ਤੇ ਸਰ ਚਾਰਜ ਉਹ ਦਿੰਨੇ ਆ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਕੋਇਲ ਵੀ ਉਹ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਚਾਰਜ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਕੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਰੰਟ ਚਲਾਉਣਾ। ਸਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਆ? ਇੱਕ ਕੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਵੈਰੀ ਕਰਾਉਣੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਦੇਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੁਣ, ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਵੈਰੀ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੋਇਲ ਚ ਕਰੰਟ ਵੈਰੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਫਲਕਸ ਵੀ ਵੈਰੀ ਕਰਦਾ ਉਸ ਕੋਇਲ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਗਵਾਂਢੀ ਕੋਇਲ ਚ ਉਹੀ ਫਲਕਸ ਲੰਘਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫਲਕਸ ਉਹ ਵੀ ਵੈਰੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੈਰਿੰਗ ਫਲਕਸ, ਜਦੋਂ ਵੈਰੀਏਬਲ ਫਲਕਸ, ਇੱਕ ਵੈਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਲਕਸ ਕਿਸੇ ਕੋਇਲ ਚੋਂ ਲੰਘੇ, ਜਦ ਆਪਾਂ ਕੋਇਲ ਸੀ, ਕੋਇਲ ਤੋਂ ਮੈਗਨੇਟ ਦੂਰ ਕੀਤੀ, ਨੇੜੇ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਫਲਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੰਡਿਊਸਡ ਕਰੰਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਇਹ ਚੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾਇਆ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੋਂ ਫਲਕਸ ਚੇਂਜ ਕਰਾਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੰਡਿਊਸਡ ਈਐਮਐਫ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਬੈਟਰੀ ਫਿਕਟੀਸ਼ੀਅਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਲਾ ਨਾ ਆਇਓ ਕਿਤੇ, ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ, ਈ ਫਿਕਟੀਸ਼ੀਅਸ ਬੈਟਰੀ ਹੈ, ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਬਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਨਾ ਬਣਾਇਓ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ, ਆ ਬਣਾਇਓ ਭਾਵੇਂ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੈਟਰੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ ਇਮੈਜਿਨਰੀ, ਉਹਦਾ ਈਐਮਐਫ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੋਂ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਮਡੀਆਈ ਪਾਉਣੀ। ਠੀਕ ਆ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਸੀ, ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਗੱਲਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੌਖੀਆਂ, ਆਸਾਨ ਆ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਐਸਆਈ ਯੂਨਿਟ ਬੋਲੋ, ਲਿਖੋ ਐਸਆਈ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਟੈਂਸ। SI unit of mutual inductance, mutual inductance ਦੀ SI unit, ਇਹ ਵੀ ਕੱਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਚ। ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਦੀ SI ਯੂਨਿਟ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਬੇਟਾ? ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, SI ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੈਨਰੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਹੈਨਰੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਹੋਰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆ, ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕੋਇਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੂਜੀ ਕੋਇਲ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ SI ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਨਰੀ। ਹੈਨਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਯੂਨਿਟ ਹੋਰ ਲਿਖਵਾਈਆਂ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲਿਖਵਾਈਆਂ ਸੀ, ਯਾਦ ਆ? ਬੋਲਿਓ ਬਈ, ਨੋਟ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦੋ। ਵੈਬਰ ਸੈਕੰਡ ਇਨਵਰਸ, ਵੈਬਰ ਇਨਟੂ ਸੈਕੰਡ ਇਨਵਰਸ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੈਨਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀ? ਕਿਉਂ ਬਈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਿਖਵਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਵੋਲਟ ਐਂਪੀਅਰ ਇਨਵਰਸ ਸੈਕੰਡ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀ ਵੋਲਟ ਐਂਪੀਅਰ ਇਨਵਰਸ ਸੈਕੰਡ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਲਿਖਵਾਈ ਸੀ? ਵੈਬਰ ਰੱਟਾ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ, ਰੱਟਾ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਆਈ ਆ, ਵੋਲਟ ਐਂਪੀਅਰ ਇਨਵਰਸ ਟਾਈਮ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਸੈਕੰਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਆਈ ਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਲਿਖਵਾਇਆ ਫਾਈ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਮ ਆਈ, ਕਿਉਂ ਬਈ? ਐਮ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਫਾਈ ਅਪੋਨ ਆਈ, ਫਾਈ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਵੈਬਰ ਔਰ ਕਰੰਟ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਐਂਪੀਅਰ, ਤੇ ਵੈਬਰ ਪਰ ਐਂਪੀਅਰ। ਠੀਕ ਆ, ਵੈਬਰ ਐਂਪੀਅਰ ਇਨਵਰਸ, WB ਐਂਪੀਅਰ ਇਨਵਰਸ, ਵੈਬਰ ਐਂਪੀਅਰ ਇਨਵਰਸ। ਆਹੀ ਸੀ ਕਿ ਚੈੱਕ ਕਰੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਹਰਸ਼? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਆਈ ਸੀ। ਹਾਂ ਚਲੋ, ਇਹ SI ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਈ। ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਸੇਮ ਆ, ਉਹੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਸੇਮ। ਕੀ ਸੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਡਿਰਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਅੱਜ, ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਫ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਚ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਉਹੀ ਆ। ਕੀ ਆ ਲਿਖਵਾਈ? ਜਲਦੀ ਬੋਲੋ, ਸਰ M1L2T minus 2A minus 2, M1L2T minus 2A minus 1 minus 2, ਕੀ? A minus 2 ਹੈ ਸਰ। A minus 2, ਦੇਖੋ ਗਲਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਊਗੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਗਲਤੀ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ। M1L2T minus 2A minus 2 ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹੀ ਆ, ਨਵਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਚ। ਠੀਕ ਆ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ SI ਯੂਨਿਟ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਦੀ, ਸੈਲਫ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਵੇ ਡਿਫਾਈਨ ਯੂਨਿਟ ਆਫ 1 ਹੈਨਰੀ, ਡਿਫਾਈਨ 1 ਹੈਨਰੀ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਟੈਂਸ, ਉਦੋਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ 1 ਹੈਨਰੀ ਸੈਲਫ ਇੰਡਕਟੈਂਸ, ਅੱਜ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੋ। ਲਿਖੋ ਕੁਐਸਚਨ, ਲਿਖੋ ਡਿਫਾਈਨ 1 ਹੈਨਰੀ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਟੈਂਸ, ਡਿਫਾਈਨ 1 ਹੈਨਰੀ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਟੈਂਸ। 1 ਹੈਨਰੀ ਦੀ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੋ, 1 ਹੈਨਰੀ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੋ।
ਇੱਕ ਹੈਨਰੀ ਸੈਲਫ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਉਦੋਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਉਦੋਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ ਸੇਮ, ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖ ਲਓ, ਆਨਸਰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਐਜ਼ ਵੀ ਨੋ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ? ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ m is equal to E upon di 1 upon dt, di 1 upon dt, E upon di 1 upon dt। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਪੋਜ਼ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦੋਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੀਆਂ ਸੀ, ਜਮਾਂ ਹੀ ਕਾਪੀ ਆ। ਸਪੋਜ਼ E is equal to 1 volt when di 1 upon dt is equal to 1 ampere per second। ਜਦੋਂ di 1 upon dt 1 ampere per second ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਕਰੰਟ 1 ampere per second ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਿਊਸਡ EMF ਆ, ਇੰਡਿਊਸਡ ਵੋਲਟੇਜ ਆ, ਜੇ ਆ ਬੈਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਜੇ 1 ਵੋਲਟ ਦੀ ਬਣ ਜਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ 1 ਐਂਪੀਅਰ ਕਰੰਟ ਦਾ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਜਵੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਵਿਚ ਔਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ 1 ਐਂਪੀਅਰ ਵੱਧ ਜਵੇ, 1 ਐਂਪੀਅਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ, 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ 1 ਐਂਪੀਅਰ ਵੱਧ ਜਵੇ, ਜਾਂ ਘਟ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੈਟਰੀ ਬਣੀ ਆ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਵੋਲਟ ਬਣ ਜਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੋਇਲਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਆ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ 1 ਹੈਨਰੀ ਹੋਊਗੀ। then m is equal to 1 volt upon 1 ampere per second is equal to 1 henry। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਮਾ ਸੇਮ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ, ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਔਰ ਇੰਡਿਊਸਡ EMF ਸੈਕੰਡਰੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਿਖ ਦਿਓ ਇਹ ਗੱਲ। ਸੋ ਦ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਟੈਂਸ, ਹਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸਭ ਨੇ? ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ? यस सर। ठीक है, लिखो। So the mutual inductance, so the mutual inductance between, so the mutual inductance between, mutual inductance between P coil and S coil, नाम रख लो इनके। Mutual inductance between P coil and S coil is said to be 1 Henry. Mutual inductance between P coil and S coil is said to be 1 Henry. Note करो जल्दी से। Is said to be 1 Henry. मैं ना दोनों दी mutual inductance 1 Henry बोलूँगा, ठीक है? Mutual inductance between P coil and S coil is said to be 1 Henry if an induced EMF of 1 volt produces in S coil, if an induced EMF of 1 volt, an induced EMF of 1 volt produces in, an induced EMF of 1 volt, induced EMF of 1 volt produces S coil, produces in S coil when the rate of change of current, when the rate of change of current in P coil, when the rate of change of current, rate of change of current in P coil, आवली coil, P coil is, when the rate of change of current in P coil is 1 ampere per second. Rate of change of current in P coil is 1 ampere per second. 1 ampere per second rate of change of coil. सारे में समझ आ गया कि नहीं? सर एक बार दोबारा रिपीट कर दो सारा। कुछ शक? अगली गल दोबारा रिपीट कर देने। दोबारा रिपीट कर देने, सुनो। आवाज आ रही है? हेलो, आ रही है सर। हाँ लिखो,
लिखो द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन P coil and S coil is said to be 1 Henry. Mutual inductance between P coil and S coil is said to be 1 Henry. If 1 volt induced EMF produces in S coil, if 1 volt induced EMF produces in S coil, when the rate of change of current in P coil is, when the rate of change of current in P coil is, rate of change of current in P coil is 1 ampere per second. 1 ampere per second. Okay, ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਕੋਲੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਦੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਟੈਂਸ M ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਥਡ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕੀ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਲਕਸ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਲਕਸ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਦੋਨਾਂ ਫਲਕਸ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਤਾ, ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਆਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ। ਸੇਮ ਫੰਡੇ ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ। ਕਿਹਦੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ? ਦੋ ਲੌਂਗ ਸਟ੍ਰੇਟ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਆ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਆ, ਦੋ ਆ, ਇੱਕ ਨੀਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੂਜਾ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੂਜਾ ਲਪੇਟਤਾ, ਵਿਚਾਲੇ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਤਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਅੰਦਰ ਆ, ਦੂਜਾ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਹਰ ਆ, ਔਰ ਵਿਚਾਲੇ ਉਹਦੇ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੰਟ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਇੱਕ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੂਜਾ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਲਪੇਟਤਾ। ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੋ ਕੋਇਲਾਂ ਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਦਾ ਫਲਕਸ ਦੂਜੇ ਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਫਲਕਸ ਦੂਜੇ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਚ ਕਰੰਟ ਚਲਾਵਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਚ ਕਰੰਟ ਚਲਾਵਾਂ, ਉਹਦਾ ਫਲਕਸ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਚੋਂ ਵੀ ਲੰਘੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲਪੇਟਿਆ। ਬਈ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਪਾਈਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਪਾਈਪ ਲਪੇਟੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਪਾਈਪ ਚੋਂ ਜੇ ਪਾਣੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਚੋਂ ਲੰਘ ਜੂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਜੂ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਨਾ? ਵੀ ਪਾਈਪਾਂ, ਪਾਈਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਈਪ ਲਪੇਟਤੀ, ਪਾਈਪ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪ ਪਾਤੀ ਪਤਲੀ, ਤਾਂ ਪਤਲੀ ਪਾਈਪ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਜਾਊਗਾ, ਲੰਘੂਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਪਾਈਪ ਚੋਂ ਨਾ ਲੰਘੂਗਾ? ਦੱਸਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਸੇਮ ਫੰਡਾ ਲਾਇਆ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਕੋਇਲ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਫਲਕਸ ਲੰਘੂਗਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਕੋਇਲ ਚੋਂ ਵੀ ਲੰਘੂਗਾ। ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਕੋਇਲ ਚ ਆਪਾਂ ਇੰਡਿਊਸਡ EMF ਜਿਹੜਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਔਰ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਕੋਇਲ ਦੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਟੈਂਸ M ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਲੀਨੋਇਡ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਇਲ ਹੀ, ਆਪਾਂ M ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ। ਫੰਡਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਲਕਸ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਲਕਸ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਦੇਖੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੰਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੌਪਿਕ ਲਿਖਿਆ। ਲਿਖੋ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਟੈਂਸ, ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ, mutual inductance between two long straight, between two straight कर लियो, mutual inductance between two straight solenoids, between two straight solenoids, straight coaxial solenoids कर लियो। Mutual inductance between two straight coaxial solenoids, ठीक है, ब्रैकेट च पा लियो, 1 wound over other, एक नूं दूजे दे उपर लपेटता, वाइंड तो वाउंड बनया, ठीक है, 1 wound over other, एक नूं मैं दूजे दे उपर लपेटिया होया। ये मेरा टॉपिक अज दा, ठीक है, इनू आपां कंप्लीट कर देने। बहुत सौखा, बहुत मुश्किल नहीं गा, ठीक है, बड़ा आसान जिहा डेरीवेशन आ, थोड़ा जिहा दिमाग चलाउणा पऊगा, होर कुछ नहीं। आपां दो सॉलिनोइड मान लैने, एक सॉलिनोइड मान लैने आपां S1, दूजा सॉलिनोइड मान लैने आपां S2।
S1 ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ S2 ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਹਰ ਲਪੇਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। S1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ S2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਲਿਖਿਓ, let us consider two straight solenoids, S1 and S2, such that S2 is wound over, S1 is wound over S1, S2 ਨੂੰ S1 ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ, S2 is wound over S1, S2 ਨੂੰ S1 ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਪੇਟਤਾ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਸੋਲੇਨੋਇਡ, ਆ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਸੋਲੇਨੋਇਡ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਣਾਇਓ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੜਾ ਘਾਚਾ ਮਾਚਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੁੱਕ 'ਚ ਬਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਣਾਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਦੂਜਾ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਬਲੂ ਕਲਰ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ? ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਲਪੇਟ ਦੋ, ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਲਪੇਟ ਦੋ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਲਰ ਕਰਤੇ। ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ S1, ਆ ਹੈਗਾ S1, ਤੇ ਬਲੂ ਕਲਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ S2। ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ I1, ਤੇ I1 ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ S1 ਚੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਫਲਕਸ ਵੀ S1 ਚੋਂ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਵਾਲਾ S1 ਆ, ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਆਊਟਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਬਾਉਂਡ ਕੀਤਾ ਉਹ S2 ਆ, ਤੇ S2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਿਊਸ EMF ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ, ਲਿਖੋ। ਸਪੋਜ਼ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਪੋਜ਼ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤੀ L ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨ ਲੈਂਥ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਲਪੇਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਲੈਂਥ ਆ। ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਹ ਲੈਂਥ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਾਮਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਪੇਟਤਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨ ਲੈਂਥ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ L ਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? L ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ? ਕਾਮਨ ਲੈਂਥ ਆਫ S1 and S2, ਕਾਮਨ ਲੈਂਥ ਆਫ S1 and S2, S1 ਤੇ S2 ਦੀ ਕਾਮਨ ਲੈਂਥ ਆ। ਫਿਰ A ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ? ਕੈਪੀਟਲ A, ਇਹ ਹੈਗਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਹੈਗਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ? S1 ਦਾ, ਆਫ S1 ਦਾ ਏਰੀਆ, S2 ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਏਰੀਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਵੀ ਦਿੰਨਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ S1 ਆ, S1 ਦਾ ਏਰੀਆ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਇਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂ A ਲਿਖਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂ ਬਈ? ਇਹ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ A, ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਕੋਇਲ ਦਾ, ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਦਾ। S1 ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਲਿਖ ਲਓ ਇਨਰ ਸੋਲੇਨੋਇਡ, ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਹੈ। S1 ਕਿਹੜਾ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਆ ਬੇਟਾ? ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ। ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਪਾ ਲਿਓ ਇਨਰ ਸੋਲੇਨੋਇਡ, ਕਈ ਵਾਰ ਭੁਲੇਖਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਯਾਦ ਆ? ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੋਲਡ ਕਰਿਓ ਬੇਟਾ। ਲੈ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, L ਮੈਂ ਕਾਮਨ ਲੈਂਥ ਮੰਨੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਏਰੀਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ A ਮੰਨਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਮੰਨਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਇਹ 'ਚ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੰਨੋ N1 ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ in S1,
ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਇਨ S1 ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ। ਨਾਰਮਲੀ ਸਮਾਲ n ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ S1 ਚ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ N2 ਮੰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਇਨ S2 ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕੈਪੀਟਲ N1 ਅਪੋਨ L, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕੈਪੀਟਲ N2 ਅਪੋਨ L। ਇਹ ਸਾਡਾ ਫੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ I1 ਚਲਾਇਆ ਬੇਟਾ S1 ਚੋਂ। S1 ਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਚਲਾਇਆ? I1। ਲਿਖਿਓ suppose current I1 flows through S1। ਜੇ ਕਰੰਟ I1 S1 ਚੋਂ ਫਲੋ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਇਹ I1 ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਮਤਲਬ ਵੈਰੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਰੰਟ ਆ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ। ਕਰੰਟ I1 ਜਦੋਂ S1 ਚੋਂ ਫਲੋ ਕਰ ਦੋ, ਦੇਖੋ ਭਾਵਾਂ ਤਾਂ ਇਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਫਲੋ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਭਾਵਾਂ ਇਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਫਲੋ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਧਰੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫਲੋ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਓਕੇ। ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ I1 S1 ਚੋਂ ਫਲੋ ਕਰਦਾ, ਦੈਨ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਫਲਕਸ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ ਚ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਇਲ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਪੁੱਠਾ, ਕਰੰਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਫਲਕਸ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਇਲ ਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰੰਟ ਪਹਿਲੀ ਕੋਇਲ ਚ ਫਲਕਸ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਣਾ। ਜੇ ਕਰੰਟ ਦੂਜੀ ਕੋਇਲ ਚੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਇੰਡਿਊਸ EMF ਪਹਿਲੀ ਕੋਇਲ ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਫਾਈ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ I ਵਾਲਾ ਫੰਡਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਲਾਉਂਗਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਲਕਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਥਡ, ਦੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰੀਆਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ MI, ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਰੱਖ ਦੂੰਗਾ। ਦੈਨ the magnetic field, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਿਖੀਏ ਇਨਸਾਈਡ S1। ਇਹ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਆ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। S1 ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੋਊਗਾ B1, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਈ ਹੋਈ μ0 N1 I1। ਇਹ ਸਾਡੀ B1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ 1 ਨੰਬਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫਲਕਸ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਫਲਕਸ ਅੰਦਰ ਲੰਘੂਗਾ ਸੇਮ ਫਲਕਸ ਬਾਹਰ ਲੰਘੂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੰਘੂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਚ ਇੱਕ ਕੁੰਡੀ ਆ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਫਲਕਸ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ? ਫਲਕਸ ਹੁੰਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇਨਟੂ ਏਰੀਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਟਰਨ ਦਾ ਫਲਕਸ ਆ, ਇੱਕ ਗੇੜੇ ਦਾ ਫਲਕਸ, ਇੱਕ ਗੇੜੇ ਚੋਂ, ਇੱਕ ਕੋਇਲ ਚੋਂ ਫਲਕਸ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਇਨਟੂ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਏਰੀਆ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ। ਜੇ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਦਾ N ਇਨਟੂ B ਇਨਟੂ A, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਫਲਕਸ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਓਕੇ। ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਫਲਕਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ ਚੋਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ ਦੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਟਰਨ ਦਾ ਫਲਕਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਇਲ ਦਾ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਇਲ ਚੋਂ ਇੱਕ ਟਰਨ ਦਾ ਫਲਕਸ ਬਰਾਬਰ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਓਕੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਇਲ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਫਲਕਸ ਸੈਕੰਡਰੀ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਟੋਟਲ ਫਲਕਸ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਆਹ ਕੁੰਡੀ ਹੈ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁੰਡੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਓ ਟੋਟਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਥਰੂ ਥਰੂ ਸੋਲੇਨੋਇਡ S2, ਸੋਲੇਨੋਇਡ S2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜਾ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਆ ਸੋਲੇਨੋਇਡ S2 ਚੋਂ ਫਲਕਸ ਕਿੰਨਾ ਲੰਘਿਆ? ਇਸ ਫਲਕਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ φ2। φ2 ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ I1 ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਤਾਂ φ2 ਫਲਕਸ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ? that is equal to number of turns, total number of turns in S2, ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਇਲ ਚ ਫਲਕਸ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨ ਗੁਣਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਥਰੂ ਈਚ ਟਰਨ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਥਰੂ ਈਚ ਟਰਨ of S2, ਔਰ S2 ਦੀ ਇੱਕ ਟਰਨ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ S1 ਦੀ ਇੱਕ ਟਰਨ ਦੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਓਕੇ। ਆਹ ਵਾਲਾ S2 ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਔਰ S1। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਘਟਾ ਲਿਆ ਆਪਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆ,
ਭਾਵੇਂ ਤੇ S2 ਦਾ ਫਲਕਸ ਲਿਖ ਦਿਓ ਇੱਕ ਟਰਨ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ S1 ਦਾ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਮੈਂ S1 ਦਾ ਲਿਖੂੰਗਾ, ਮੈਂ S1 ਦਾ ਲਿਖੂੰਗਾ, 2 ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ, ਇੱਕ ਟਰਨ ਦਾ ਫਲਕਸ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਦੀ ਪਤਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਪਿਆ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਏਰੀਆ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਜ਼ਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ S1 ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਟਰਨ ਦਾ ਫਲਕਸ S1 ਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ φ2 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੈਪੀਟਲ N2 ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਇਨਟੂ ਏਰੀਆ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਾ A, ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਏਰੀਆ A। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਟਰਨ ਦਾ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇਨਟੂ ਏਰੀਆ, ਇੱਕ ਟਰਨ ਦਾ ਫਲਕਸ ਇਨਟੂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ N2। ਤਾਂ φ2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਆ ਗਈ N2 ਇਨਟੂ B1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਰੋਮ 1, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ, μ0 N1 I1 ਇਨਟੂ A। N2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆ ਵੈਲਿਊ। N2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ, N2 is equal to N2 into L, small n2 into L। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ φ2 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ μ0 N1 N2 AL। This is the flux through secondary coil। ਆ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਚ ਹੋਰ ਭਾਵੇਂ ਡੱਕਾ ਨਾ ਤੋੜਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਆ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2। ਫਲਕਸ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਲਸੋ from definition of mutual inductance, from definition of mutual inductance। ਬੇਟਾ mutual inductance ਦੀ definition ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ? ਉਹ definition ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਬੋਲੋ ਬੇਟਾ। ਸਰ ਉਹ I1 ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਸਰ? ਸਰ I ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? I1 ਲਿਖਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਬੇਟਾ, I1 ਲਿਖਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਲਿਖਣਾ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। I1 ਲਿਖਣਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, μ0 N1 N2 AL I1। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਕੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਬੋਲਦੀ φ2 ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ I1। ਤਾਂ φ2 is equal to MI1। क्यों भाई? φ2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू MI1। φ2 is equal to MI1 आ गया, इक्वेशन नंबर 3। आ भी φ2 कंपेयर कर दो तो आंसर आ गया। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 2 and 3 1 and 3 सॉरी 2 and 3, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 and 3 ये साडा आंसर आ गया बेटा। इनू साफ कर दा, लिखे तुसीं सारे ने। Comparing equation 2 and 3 we have साडे को की आ गया, comparing equation 2 and 3 साडे आ गया MI1 is equal to μ0 N1 N2 AL I1। I1 ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ I1 कैंसल हो गया, I1 आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਟੈਂਸ M ਬਚ ਗਈ ਪੁੱਤਰ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਲੱਗੂਗਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਫਰਕ ਆ, ਉਹ ਫਰਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ। ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ μ0 N1 N2 AL, μ0 N1 N2 AL, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਉੱਥੇ ਸੀ μ0 N ਸਕੁਅਰ AL, ਇੱਥੇ n ਸਕੁਅਰ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੋਇਲ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਕੋਇਲ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ N1 ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ ਅਲੱਗ, ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ ਅਲੱਗ, ਦੋਨੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਏ ਆ। ਬਾਕੀ ਆਨਸਰ ਉਹੀ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਫ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ ਬੇਟਾ। ਆਲਸੋ ਇਸੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, M is equal to μ0 कैपिटल N1 upon L कैपिटल N2 upon L into AL। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ L ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, μ0 कैपिटल N1 कैपिटल N2 A by L। ਇੱਕ L ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡੇ, ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲਾ ਔਰ ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਹਦੇ ਆ ਪੁੱਤਰ? ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਆ। ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਆ ਸਾਫ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ?
क्यों भाई मैं कलर चेंज किया सी वो फिक्का तो नहीं दिख रहा ठीक है सर ओके हाँ म्यू नॉट n1 n2 al a अपॉन l आ स्मॉल n1 n2 आ कैपिटल n1 n2 आ ठीक है बेटा तो ये साडा सीगा बेटा सेल्फ इंडक्टेंस बिटवीन टू स्ट्रेट सोलेनॉइड्स मैनू पूरी उम्मीद है बेटा कि तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत अच्छा लग्या और समझ भी आया जे किसी भी बच्चे ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई शक आ वो बच्चा अपना शक दूर कर सकता है माइक ऑन करके हाँ जी टॉपिक है साडा फैक्टर्स अफेक्टिंग म्यूचुअल इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫੈਕਟਰਸ ਅਫੈਕਟਿੰਗ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਬੇਟਾ ਫੈਕਟਰਸ ਅਫੈਕਟਿੰਗ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਦੇਖੋ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਦੋ ਕਾਇਲਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ m is equal to कैपिटल M ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ mu naught कैपिटल N1 कैपिटल N2 A by L इदां दा कुछ पढ़िया सी ठीक है इदां दा कुछ पढ़िया सी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਕਿ L ਤਾਂ ਫਿਕਸ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਲੈਂਥ ਸੀ ਠੀਕ ਆ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਚਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ n1 n2 ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇੱਕ ਮਿਊ ਨੋਟ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੀਏਬਿਲਿਟੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪਰਮੀਏਬਿਲਿਟੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਹੋਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਿਓ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖ ਲਿਓ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਇਲ ਦੀ ਦੋ ਕਾਇਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬੇਟਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੋ ਕਾਇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਘੱਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਟਰਮਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਨੀਆਂ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਟਰਨ ਘੱਟ ਉਨਾ ਹੀ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਵੀ ਘੱਟ ਠੀਕ ਆ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਇਹ ਗੱਲ m is directly proportional to n1 n2 ਪਹਿਲੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਨੋਟ ਕਰੋ ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿਓ greater the number of turns greater the number of turns larger will be mutual inductance larger will be mutual inductance ਜਿੰਨੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਦੋ ਕਾਇਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੋ ਕਾਇਲਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਠੀਕ ਆ ਬੇਟਾ ਦੂਸਰਾ ਫੈਕਟਰ ਲਿਖਿਓ ਦੂਸਰਾ ਫੈਕਟਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਕਾਮਨ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਏਰੀਆ ਦੂਸਰਾ ਆਉਂਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਏਰੀਆ ਕਾਮਨ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਏਰੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਨ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਏਰੀਆ ਐਕਚੁਅਲੀ ਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਦੋ ਕਾਇਲਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਚ ਕਾਮਨ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਆ ਇੱਕ ਕਾਇਲ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਾਹਰ ਆ ਠੀਕ ਆ ਲਪੇਟੀ ਹੋਈ ਯਾਰ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵਿਚਾਲੇ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਮਨ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਆਹ ਤੇ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਾਮਨ ਏਰੀਆ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਔਰ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ A ਕੀ ਸੀ ਇਹ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਇਨਰ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਏਰੀਆ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਰ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਏਰੀਆ ਉਹ ਕਾਮਨ ਵੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਮਨ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਏਰੀਆ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਬੇਟੇ ਜੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਓਕੇ
ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਾਮਨ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਏਰੀਆ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਏਰੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿਓ। M is directly proportional to A। ਆ ਏਰੀਆ ਇਹਦਾ ਇਹ ਆ ਕਾਮਨ। ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੋ ਹੋ ਗਏ ਬੇਟਾ ਪੁਆਇੰਟ। ਕਾਮਨ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਏਰੀਆ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਆ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਰਿਲੇਟਿਵ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਕਾਇਲਸ ਦੂਰ ਦੂਰ ਆ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਪਰ ਦੋਨੇ ਬੰਦੇ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਪਲ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਕੱਢੀ ਹੋਵੇ ਉਹ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਕਿਉਂ ਭਾਈ? ਨਾਰਮਲ ਜੇ ਸਾਊਂਡ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਸਮਝੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਇਲ ਤੇ ਦੂਜੀ ਕਾਇਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੇ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਲਕਸ ਇਸ ਦੀ ਕਾਇਲ ਦੇ ਫਲਕਸ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ। ਇਹਦਾ ਫਲਕਸ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਫਲਕਸ ਇਦਾਂ ਬਈ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਕਰਤੀ ਕਾਇਲ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਫਲਕਸ ਇਹ ਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਚੋਂ ਲੰਘ ਜੂਗਾ? ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲਕਸ ਘਟੂਗਾ ਤੇ ਉਨਾ ਹੀ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਘਟੂਗਾ, ਮਤਲਬ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਵੀ ਘਟੂਗੀ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਵਧਾਓਗੇ ਉਨੀ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਨੋਟ ਕਰੋ ਇਹਦੀ ਗੱਲ। ਲਾਰਜਰ ਦ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਲਾਰਜਰ ਦ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ between two coils, larger the separation between two coils, smaller will be the mutual inductance. Smaller will be the mutual inductance, capital M। ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ। ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਥਿੰਗ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਠੀਕ ਆ, ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖਤੀਆਂ। ਮਿਊ ਨੋਟ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਬਾਹਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹ ਉਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਆ ਸਾਡੀ। ਚਲੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬੇਟਾ, ਫੋਰਥ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ ਬੇਟਾ? ਇਹ ਹੈਗਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟੂ ਕਾਇਲਸ। ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਆ। ਰਿਲੇਟਿਵ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟੂ ਕਾਇਲਸ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਕਾਇਲਸ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪਈਆਂ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਦੇਖੋ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ। ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ? ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਕਾਇਲ ਇਦਾਂ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕਾਇਲ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਪੇਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਾਇਲ ਇਦਾਂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਪਈਆਂ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਕਾਇਲ ਪੈਰਲਲ, ਹਨਾ? ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਕਾਇਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਦਾਂ ਪਈਆਂ, ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਇਲ ਇਦਾਂ ਪਈ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਕਾਇਲ ਇਦਾਂ ਪਈ ਹੈ ਵਾਲੀ। ਠੀਕ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਈਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਜਿੰਨੇ ਟਾਈਪ ਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਊਗੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੇ ਇੱਕ ਕਾਇਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੂਜੀ ਕਾਇਲ ਭੇਟੀਏ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ 'ਚ ਕਰੰਟ ਚਲਾਇਆ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਫਲਕਸ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫਲਕਸ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਚੋਂ ਲੰਘਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਕਪਲਿੰਗ ਬੋਲਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਕਪਲਿੰਗ ਆ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਮੈਕਸੀਮਮ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਆ ਉਦੋਂ ਮਡੀਓਕਰ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਹ ਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਮਤਲਬ ਇਹ 'ਚ ਕਰੰਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ 'ਚੋਂ ਫਲਕਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਠੀਕ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਪਈਆਂ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ? ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੇਸ 90 ਡਿਗਰੀ ਵਾਲਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, 90 ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਆ ਜਾਓ ਰਿਲੇਟਿਵ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਂ ਲਿਖਾਉਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਿੰਪਲੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਇਲ ਆਹ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੂਜੀ ਕਾਇਲ ਲਪੇਟਤੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੂਜੀ ਕਾਇਲ ਲਪੇਟਤੀ ਬੇਟਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਕੇ, ਆ S1 ਆ S2, ਏਦਾਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਕਪਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਮਮ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ M
बराबर मैक्सिमम, यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस मैक्सिमम। अब ब्लैक कलर वाली S1 कॉइल आ या C1 लिख दियो, ठीक है। दूजी कॉइल S2 या C2 लिख दो, जिदा मर्जी कर लियो, ठीक है। नाम लिखना ਆਪਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਚ ਮੋਡਰੇਟ ਜੀ ਆ। ਜੇ ਆ ਬਣਾਈਏ ਨਾ ਆਪਾਂ ਵੀ, ਆ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਕॉइल, ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਦੂਸਰੀ ਪਈ ਆ, ਆ ਵਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਇੱਕ ਕॉइल ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੂਜੀ ਪਈ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਆ S1 ਆ ਤੇ ਆ S2 ਆ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਫਲਕਸ ਇਹ ਚੋਂ ਲੰਘੂਗਾ ਸਹੀ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘੂਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਡਰੇਟ ਆ। M ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ? ਮੋਡਰੇਟ ਮੀਨਸ ਮੀਡੀਅਮ ਜੀ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਬਾਲੀ ਵੱਧ ਆ ਨਾ ਹੀ ਬਾਲੀ ਘੱਟ ਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਿਨੀਮਮ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਉਹ ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਕੋਇਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਕੋਇਲ ਸਾਡੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਕੋਇਲ ਸਾਡੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਕੋਇਲ ਬੇਟਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਦਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਤੇ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਮਿਨੀਮਮ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਹ ਕੋਇਲ S1 ਆ, ਆਹ ਕੋਇਲ S2 ਆ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ S1 ਇਹਨੂੰ S2 ਲਿਖ ਦੋ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ। ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੋ M ਇਜ਼ ਮਿਨੀਮਮ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਸਾਰੇ, ਧਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਇਹ 'ਚ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਫੈਕਟਰ ਸੀ ਬੇਟਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ M ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਦੋਨੋਂ ਕੋਇਲਸ ਜਦੋਂ ਲਪੇਟਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੈਂਟਰਲ ਕੋਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਪੇਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਕੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੌਫਟ ਆਇਰਨ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਰ ਲਪੇਟੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕੋਇਲ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੀ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਇਲ ਬਣਾਤਾ, ਆਪਾਂ ਕੋਇਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਇਹਦੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਇਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਬੇਟਾ, ਓਕੇ, ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਕੋਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੀ ਪਰਮੀਏਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੀਏਬਿਲਿਟੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਭੈਣ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਰਮੀਏਬਿਲਿਟੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਉ ਕਰਦੀ ਆ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਮੀਏਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਲੰਘਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਪਰਮੀਏਬਿਲਿਟੀ ਘੱਟ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜੀਆਂ ਲੰਘਣਗੀਆਂ, ਘੱਟ ਲੰਘਣਗੀਆਂ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ 5ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਪਰਮੀਏਬਿਲਿਟੀ ਇਹਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਕੋਰ ਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰਮੀਏਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਕੋਰ ਮਟੀਰੀਅਲ। 5ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆ? permeability of the core material, core ਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ permeability ਆ। permeability of the core material, ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਕੋਰ ਆ ਉਹਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਬੇਟਾ permeability ਆ, ਉਹ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ? ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਫੰਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ permeability ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਜੇ permeability ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ, ਔਰ ਜੇ ਪਰਮੀਬਿਲਿਟੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, M is directly proportional to mu। ਆ mu ਨੋਟ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹਵਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੇ ਸੌਫਟ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕੋਰ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਿਊ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਮਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਪਰਮੀਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜੇ ਪਰਮੀਬਿਲਿਟੀ ਘੱਟ ਤਾਂ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਘੱਟ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਫੈਕਟਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਫੈਕਟਰਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਆ ਬੇਟਾ, ਇਹਨਾਂ ਫੈਕਟਰਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਫੈਕਟਰਸ ਤੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੋ ਕੋਇਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਟੌਪਿਕ ਆ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲਿਏ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਬੇਟਾ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਐਡੀ ਕਰੰਟ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਲਿਖਣੀ ਅਸੀਂ। ਲਿਖੋ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਕਪਲਿੰਗ। ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਕਪਲਿੰਗ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਲਿਖੋ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਕਪਲਿੰਗ। ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਕਪਲਿੰਗ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਲਿਖਵਾਉਣਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਫੈਕਟਰ ਅਫੈਕਟਿੰਗ ਚ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਿਖੋ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਕਪਲਿੰਗ, ਜਾਂ ਕਪਲਿੰਗ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕਪਲਿੰਗ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ, ਕਪਲਿੰਗ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੀ ਆ ਬੇਟਾ? ਕਪਲਿੰਗ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਇੱਕ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਕੋਇਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਪਲਿੰਗ ਦਾ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਪਲਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚੰਗੀ ਆ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਾੜੀ। ਕਪਲਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ।
ਵੀ ਦੋ ਕੋਇਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਜੇ ਵਧੀਆ ਆ, ਚੰਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਪਲਿੰਗ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਮਾੜੀ ਆ, ਘੱਟ ਆ, ਤਾਂ ਕਪਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਪਲਿੰਗ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ। ਕਪਲਿੰਗ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਪੈ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਕੋਇਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਕੋਇਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸੈਲਫ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਸੈਲਫ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਫ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮੈਟਰ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਪਲਿੰਗ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਓਕੇ, ਆ ਜਾਓ। ਕਪਲਿੰਗ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪੈਰਾਮੀਟਰ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪੈਰਾਮੀਟਰ which gives the measure of coupling between two coils, which gives the measure of coupling between two coils, coupling between two coils, ठीक है, which gives the measure of coupling between two coils, ठीक है। किदां? मान लो सपोज कुछ गल्लां सपोज करांगे। L1 ये हैगी आ सैल्फ इंडक्टेंस ऑफ वन कॉइल, एक कॉइल दी सैल्फ इंडक्टेंस। L2 सैल्फ इंडक्टेंस ऑफ सैकेंड कॉइल, ये दूजी कॉइल दी सैल्फ इंडक्टेंस आ। L1 पहली कॉइल दी सैल्फ इंडक्टेंस आ, L2 दूजी कॉइल दी सैल्फ इंडक्टेंस आ। बेटे समझ आ रही गल कि नहीं आ रही? इस तो अलावा कैपिटल M ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है दोनों जी उपर दोनों लिखी म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स। जे तीन चीज़ां दित्तियां हुण सानू, मतलब कहण दा ये भी जे तुहानू आ दो कॉइल्स S1 एंड S2 दित्तियां ते असीं इन्हां दी म्यूचुअल इंडक्टेंस M फाइंड करदे हां ते इहदे विच L दा इहदी अपनी सैल्फ इंडक्टेंस L और इहदी अपनी सैल्फ इंडक्टेंस L, इन्हां दा भी रोल आ जांदा। ओके, तां आपां जिहड़ा कपलिंग कोएफिशिएंट आ उहनूं K नाल डिनोट करांगे, ठीक है। तो कितना आ लिखियो नाउ एंड देन द कपलिंग कोएफिशिएंट, then the coupling coefficient, coupling coefficient की वैल्यू कितनी होगी बेटा? K is equal to M upon under root L1 into L2, यानी कि जिन्नी सेल्फ इंडक्टेंस ज्यादा होगी कपलिंग कोएफिशिएंट उतना ही घट होगा, ते जिन्नी म्यूचुअल इंडक्टेंस ज्यादा होगी कपलिंग कोएफिशिएंट उतना ही ज्यादा होगा। कपलिंग कोएफिशिएंट जे ज्यादा हो गया, कपलिंग कोएफिशिएंट जे ज्यादा हो गया ਇਹਦਾ मतलब क्वालिटी बहुत चंगी आ, दोनों कॉइल्स तो एक कॉइल्स तो दूजी कॉइल इंडक्शन बहुत वधिया हो रहा। जे कपलिंग कोएफिशिएंट माड़ा हो गया तो दूजी कॉइल दे विच जिहड़ी क्वालिटी आ वो माड़ी जा रही है। समझ आ रही गल? दूजी कॉइल दे विच करंट ढंग दे नाल इंड्यूस नहीं हो रहा। बेटे समझ आ रही गल कि नहीं आ रही? हाँ, नोट कर लिया? हाँ जी सर। हुण इहदे विच अगली गल सुनो, जिहड़ी K दी वैल्यू आ किहदे किहदे विचकार लाई करदी आ, एरो ला के लिखांगे। K lies between 0 and 1, ये गल नोट कर दो। K 0 ते 1 दे विचकार लाई करदा हमेशा, lies between 0 and 1। परफेक्ट कपलिंग वास्ते K 1 हुंदा, परफेक्ट कपलिंग वास्ते K 1 हुंदा, ते जे कपलिंग ना होवे तो K दी वैल्यू 0 हुंदी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल दो कॉइलां दूर पईयां, वावा दूर पईयां, तो उन्हां दी कपलिंग है ही नहीं, उन्हां दा K 0 होगा। कपलिंग परफेक्ट वैसे तो आइडियल नेचर की हुंदी आ क्योंकि कोई ना कोई लॉस तो हो ही जाता, पर मैं मन के चलदा भी एक कॉइल के उपर जो दूजी कॉइल लपेट दीए तो कपलिंग परफेक्ट के नेड़े पहुंच जाती है, ठीक है। 0.8 0.9 0.95 कुछ इदां दा हो जाता, 100% कदे भी नहीं कुछ हुंदा, ठीक है। ये गल तुहानूं भी पता सारिआं नूं भी आइडियल जिहड़ी हैगी थिंग्स हुंदियां ने, ठीक है। लाइज बिटवीन 0 and 1, इत्थे गल लिख दिओ। फॉर परफेक्ट कपलिंग, for perfect coupling K is equal to 1, perfect coupling दे वास्ते K is 1, for no coupling, ये coupling होवे ही ना ਉਹਦੇ वास्ते K is equal to 0, perfect coupling वास्ते 1 आ ते no coupling वास्ते 0 आ।
ठीक है बेटा, कोई शक किसी ਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਪਲਿੰਗ ਸੀ, ਕਪਲਿੰਗ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਆ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਐਡੀ ਕਰੰਟਸ। ਕੀ ਨਾਮ ਆ? ਐਡੀ ਕਰੰਟਸ। ਐਡੀ ਕਰੰਟਸ ਦੀ ਅੱਜ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਲਾਇਓ। ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਵੇਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ। हाँ जी, लिखियो एडी करंट्स। एडी करंट्स, एडी करंट्स की चीज आ? बड़े ध्यान नाल सुन लियो। देखो आप एडी करंट चैप्टर च आ गया, क्यों आया? बिकॉज देखो इस चैप्टर च सारा इंडक्शन पढ़िया सी, इस गल का तुहानू भी पता। इस चैप्टर च टोटली इंडक्शन पढ़िया आपां ने। इंडक्शन का मतलब यह है कि असीं इस चैप्टर दे विच एक कॉयल तो दूजी कॉयल तक हजे तक इंडक्शन पढ़िया, तारां च इंडक्शन पढ़िया, तारां च करंट चलदा। हुण करंट तारां दी बजाए जे कंडक्टर च आ जाए, किसी मैटल च आ जाए इंड्यूस्ड करंट, तो उहनूं बोलूंगा मैं एडी करंट। ठीक है, ये किदां दा हुंदा, इहदे बारे भी थोड़ा बहुत सोचना पऊगा। ध्यान नाल सुणो गल नूं, गल बड़ी सिंपल आ। ठीक है, देखो जदों एक देखना ही है, एक बार तुसीं मान लो भी मेरे को एक लोहे की प्लेट आ। कादी प्लेट आ पुत्त? लोहे की शीट आ मेरे को। समझ आ रही गल कि नहीं आ रही? मैं की करया, मैं एक नॉर्थ पोल लैके एक मैगनेट नूं इहदे वल नूं मूव करवाता। आ नॉर्थ पोल मुरले पासे आ, अगले पासे। मैं की करया, मैं मैगनेट नूं इहदे वल नूं लै गया। ठीक है, इहदे वल नूं नेड़े जा रहा मैं, यानी कि मोशन हो रही है इधर वल। जो मोशन नेड़े वाल हो रही आ, इहदियां फील्ड लाइनां जिहड़ियां अगे तक कॉयल हुंदी सी, हुण इह की आ? हुण इह मैटल शीट आ। हुण इह की आ? मैटल शीट। अगे कॉयल हुंदी सी, हुण इह मैटल शीट आ। जदों इह मैटल शीट होगी तां बेटे इहदी फील्ड लाइन्स जिहड़ियां आ, वो फील्ड लाइन्स देखो इहदे विचों दी इदां क्रॉस करनगीਆਂ कि नहीं करनगीਆਂ, मैनूं दस्सिओ। मैं ठीक बोलिया? अगे फील्ड लाइनां कॉयल चों लंघदियां, हुण फील्ड लाइन्स मैटल दी शीट चों लंघण लग गईਆਂ। जदों फील्ड लाइन्स मैटल दी शीट चों लंघण लग गईਆਂ तां जिद्दां कॉयल च करंट इंड्यूस हुंदा सी, करंट इह च भी इंड्यूस होऊगा, पर इह क्योंकि तार है नहीं, तार दी बजाए शीट आ, तां जिहड़ा करंट आ ओह सारी शीट दे विच एडीज दी फॉर्म च प्रोड्यूस हो जाऊगा, और उही लेंज रूल नूं फॉलो करूगा जिहड़ा लेंज रूल असीं पहलां पढ़ के आए हां। हुण तुसीं कहना जी इह की है? एडीज। एडीज बोलते वेव्स नूं। की बोलते? वेव्स नूं। जिद्दां मान लो पानी दे, असीं पानी दे कोले खड़े हां, ठीक है, छप्पड़ दे कंढे खड़े, सिंपल जी एग्जांपल देवां तुहानूं, ते छोटे हुंदे बड़े खेडे असीं, ठीक है ना, साडे कोल कोई पत्थर आ तां नॉर्मली पत्थर चलदे हुंदे सी, ठीक आ, चला के मारिया सी पत्थर पानी च, और पानी च जदों पत्थर वज्जिया ते चारे पासे इदां वेव निकले कि नहीं निकले? सर्कल बन के। मेरी गल फॉलो कर रहे हैं? वो की आ? उन्हां नूं बोलदे एडीज। की बोलदे उन्हां नूं? एडीज। एडीज, ठीक है, सिंपली एडीज दा मीनिंग लहरां। ओके, हुण जिहड़ियां एडीज आए, इदां दी एडीज इहदे विच करंट दियां होणगीਆਂ, मतलब कि इहदे जिहड़ा करंट इंड्यूस होऊगा वो लूप्स दी फॉर्म च होऊगा, और वो लूप एक नहीं होऊगा, सेंटर तो लैके बाहर तक लूप ही लूप होणगे। गल फॉलो कर रहे हैं? और लूप दे विच करंट चलूगा। लेंज रूल ये बोलदा कि जे मैं नॉर्थ पोल नेड़े लैके जा रहा तो इत्थे किहड़ा पोल बनना चाहिए? बोलो बई। जे नॉर्थ नेड़े जा रहा तो अपोजिंग नेचर दे करके इत्थे किहड़ा पोल बनना चाहिए? नॉर्थ। नॉर्थ पोल। ਇਹਦਾ मतलब नॉर्थ ਦਾ जे पोल बनना, ਇਹਦਾ मतलब करंट क्लॉकवाइज चलू या एंटी क्लॉकवाइज चलूगा? देखो नॉर्थ दी एरो इदां दी हुंदी है ना, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, देखो ਇਦਾਂ ਬਣੂਗੇ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਦੱਸੀ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਫੇਰ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਕੱਲੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀਆਂ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਐਡੀਜ਼ ਬਣਨਗੀਆਂ।
ਔਰ ਇਹ ਐਡੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਟ ਕਹਿ ਲਓ ਸ਼ੀਟ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ। ਜੇ ਸ਼ੀਟ ਸਰਕੂਲਰ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਐਡੀਜ਼ ਵੀ ਸਰਕੂਲਰ ਬਣਨੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਸ਼ੀਟ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡੀਜ਼ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਜੇ ਸ਼ੀਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ੇਪ ਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੱਟ ਜੇ ਪਏ ਹੋਏ ਉਹ ਚ, ਤੇ ਐਡੀ ਕਰੰਟ ਵੀ ਇਦੋਂ ਕੱਟ ਜੇ ਜੋ ਉਦਾਂ ਦੀ ਚੱਲੂਗਾ, ਲੂਪ ਉਦਾਂ ਦੀ ਬਣਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਚੱਲਣਗੇ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼। ਕਿਹੜੇ ਚੱਲਣਗੇ? ਐਂਟੀ ਕਲੌਕ। ਐਂਟੀ ਕਲੌਕ ਕਿਉਂ ਚੱਲੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਹੜਾ ਪੋਲ ਬਣਿਆ? ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਬਣਿਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਿਹੜਾ ਪੋਲ ਬਣਿਆ ਬੇਟਾ? ਨਾਰਥ ਪੋਲ। ਨਾਰਥ ਨੇ ਨਾਰਥ ਨੂੰ ਰਿਪੈਲ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਐਡੀ ਕਰੰਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਐਡੀ ਕਰੰਟਸ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖੀਏ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ। ਹਾਂ ਬਈ ਬਣਾ ਲਿਆ? ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖੋ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖੋ ਬੇਟਾ। ਕੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ? when magnetic flux linked with a when magnetic flux linked with a conductor ਜਦੋਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਕਿਸੇ ਕੰਡਕਟਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕਡ ਆ, when magnetic flux linked with a conductor, ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਕਟ ਚ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ? ਕੰਡਕਟਰ ਕਿਦਾਂ ਦਾ? ਲਿਖ ਦੋ ਮੈਟਲ ਸ਼ੀਟ ਕੌਮਾ ਮੈਟਲ ਰੋਡ। ਸ਼ੀਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਰੋਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਟਸੈਟਰਾ, ਠੀਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ, ਲਿੰਕਡ ਵਿਦ magnetic flux linked with a conductor, this है ना changes, ਜਦੋਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ then ਹੁਣ ਇੰਡਿਊਸਡ EMF ਐਡੀਜ਼ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। then the induced current of opposing nature, the induced current of opposing nature produces in form of eddies, 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 ब्रैकेट पा लो waves। eddies की ਹੁੰਦੀਆਂ बेटा? eddies wave ही ਹੁੰਦੀਆਂ, ठीक है। ब्रैकेट च लिख लो waves in form of eddies produces in form of eddies in conductor। ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀਜ਼ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਡੀਜ਼ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਰੰਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਲਿਖ ਦਿਓ ਸੱਚ ਕਰੰਟ ਲੂਪਸ ਆਰ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਐਡੀ ਕਰੰਟਸ। ਇਹਨਾਂ ਲੂਪਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ? ਸੱਚ ਕਰੰਟ ਲੂਪਸ ਆਰ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਐਡੀ ਕਰੰਟਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀ ਕਰੰਟਸ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੇਟਾ। ਐਡੀ ਕਰੰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਬੋਲ ਦੋ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। यस सर। ਐਡੀ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ? ਚੱਲਣਾ ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲਿਖ ਲਓ, ਲਿਖ ਦਿਓ ਐਡੀ ਕਰੰਟਸ ਆਰ ਆਲਸੋ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ eddy currents are also called as Foucault's current। eddy current ਨੂੰ Foucault current ਬੋਲਦੇ ਆ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਫੋਕਾਲਟ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਧਿਆਨ ਕਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਫੋਕਾਲਟ ਕਰੰਟ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਡੀ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਫੋਕਾਲਟ ਨੇ। ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ 1895 ਚ, ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਬੇਲੀ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਬੇਲੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੋ ਲੜਾਈ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਫੋਕਾਲਟ ਨਾਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀਗਾ, ਓਕੇ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਡੀ ਕਰੰਟ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਗਿਆ ਬਈ? ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ ਬੇਟਾ 1895, ਵੈਸੇ ਰੱਟੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆਪਣੇ। 1895 ਫਿਜ਼ਿਕਸ 'ਚ ਰੱਟਾ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੇਅਰ ਚਾਂਸ ਮਤਲਬ 0.1% ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ। ਰੱਟੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੱਟਾ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਐਡੀ ਕਰੰਟ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਡੈਮੋ ਆ, ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਇੱਕ ਦੋ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਡੈਮੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਲਿਖੋ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਡੀ ਕਰੰਟ। experimental demonstration, experimental demonstration of eddy currents, experimental demonstration of eddy currents, eddy currents ਦੀ experimental demonstration। ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਦੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਡੈਮੋ, ਇਹ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂਗਾ, ਹੈ ਤਾਂ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਐਡੀ ਕਰੰਟ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ? ਪਹਿਲਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ। ਪਹਿਲੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਡਾਇਗਰਾਮ, ਫਿਰ ਬਣਾਇਓ, ਤੁੱਕਾ ਨਾ ਮਾਰਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਇਓ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੀ ਬਣਾਉਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਦੀ ਰੋਡ ਆ ਬੇਟਾ, ਮੈਟਲ ਦੀ ਰੋਡ ਆ, ਸੋਲਿਡ ਰੋਡ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਕੋਇਲ ਲਪੇਟਤੀ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਆ। ਕੋਇਲ ਲਪੇਟਤੀ, ਔਰ ਕੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਿਆ? ਕੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕਰੰਟ ਚਲਾਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਸਵਿਚ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਔਨ ਕਰੂੰਗਾ, ਇੱਥੇ ਬੈਟਰੀ ਲਗਾਉਂਗਾ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕਰੰਟ ਵਧੂਗਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਿਚ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਸਵਿਚ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਿਆ ਤੇ ਕਰੰਟ ਵਧਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕਰੰਟ ਕੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਫਲਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਪਿਆ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ, ਸੌਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਆ, ਰੋਡ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਕੱਟਤਾ, ਕੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਡਿਸਕ ਬਣਾ ਲਈ, ਰੋਡ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਪੀਸ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਡਿਸਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿਕਾਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਣਾਇਓ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਇਕੱਲਾ, ਆ ਡਿਸਕ ਹੈ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਮੈਂ ਰੋਡ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਕੱਟਿਆ, ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰੱਖਤਾ, ਠੀਕ ਆ। ਪਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਮੈਟੈਲਿਕ ਡਿਸਕ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਟਲ ਦੀ ਡਿਸਕ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਧਰੋਂ ਸਵਿਚ ਔਨ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹ ਮੈਟੈਲਿਕ ਦੀ ਡਿਸਕ ਉੱਪਰ ਉੱਡ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੜਦੀ ਦਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ। ਮੈਟੈਲਿਕ ਡਿਸਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਜੂਗੀ। ਆ ਮੈਂ ਉੜਦੀ ਦਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਟਲ ਦੀ ਡਿਸਕ ਆ, ਗੱਲ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਇਹਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਇਹ ਮੈਟਲ ਦੀ ਡਿਸਕ ਏਦਾਂ ਉੜ ਗਈ, ਠੀਕ ਆ, ਓਕੇ। ਉੜਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਿਉਂ ਬਈ? ਇਹ ਮੈਟਲ ਦੀ ਡਿਸਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਉੜ ਗਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਉੜੀ ਕਿਉਂ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਐਡੀ ਕਰੰਟਸ। ਸਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਇਹ ਆਊਗਾ ਵੀ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਮੈਟਲ ਡਿਸਕ, ਠੀਕ ਆ, which is placed over the cross section of a metallic rod, okay, and when the current through the coil which wound around the rod, ठीक है, when the current is switched on, then the disc jumps away। डिस्क ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੰਪ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਭੱਜੂਗੀ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਬੇਟਾ?
ठीक है ठीक है। ये उड़ के चले जाऊगी, ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੜ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਊਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਉੜ ਗਈ ਇੱਥੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੂਗੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਉੜੀ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਓ, डायग्राम बना लो जल्दी से, मैं इस डेमोन्स्ट्रेशन का जवाब लिखवा देना थानू। आप भी बना लिया सबने? हाँ जी सर। हाँ हुण देखियो, क्योंकि करंट जो उपरों देखिए तो करंट परले पासे दी घूम के उरले पासे आया। चेक करो अपने डायग्राम के सिस्टम नूं, करंट इदां घूम के इदां आया, करंट इदां चल रहा। और जदों करंट इदां चलदा मतलब एंटी क्लॉक चलदा ते इधर वाले पासे नॉर्थ पोल बनना। क्लीयर? इत्थे तां बन गया नॉर्थ पोल, मतलब इत्थे जिहड़ा एडी करंट आ वो एंटी क्लॉक चलिया। समझ आ रही गल कि नहीं आ रही? ये एडी करंट आ, ये एडी करंट्स ने की तैयार करता इत्थे, इत्थे करता एन नॉर्थ पोल। हुण इधर वाले पासे भी की हुंदा, इधर वाले पासे भी नॉर्थ पोल अपोजिंग नेचर दा, क्योंकि ये तो आ एक अलग मैटल आ एक अलग मैटल आ, उही फ्लक्स ए चों लंघना और उही फ्लक्स जो ए चों लंघिया ते भी एडी करंट पैदा होगा, क्योंकि ये भी कंडक्टर आ। तो जे इत्थे नॉर्थ आ तो इत्थे भी नॉर्थ, क्योंकि अपोजिंग नेचर दा प्रोड्यूस होना। तो इस अपोजिंग नेचर दे करके जिहड़ी उपर वाली डिस्क हैगी आ वो उड़ जाती है ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ एडी करंट ऑफ अपोजिंग नेचर इन द डिस्क जंप्स अवे। जिहड़ी डिस्क हैगी आ उड़ के उपर नूं उठ जाती है। लिख लो ये गल। लिखो व्हेन द करंट इज स्विच्ड ऑन, जो करंट नूं असीं स्विच ऑन कीता इहदे विच। कई किताबां च इत्थे एसी सोर्स लाया हुंदा, कई किताबां च इत्थे एसी सोर्स लाया हुंदा। एसी सोर्स दा मतलब जिह च करंट वैरी करदा, कदे वधदा कदे घटदा, कदे वधदा कदे घटदा। आपां एक ही काम करना हैगा, स्विच ऑन कीता नालों दी नाल उड़ी जाना उहने, इह च कोई दिक्कत है। जे कांस्टेंट करंट चलिया फेर नहीं, जो फ्लक्स दे विच चेंज होऊगा उदों। क्लीयर है गल कि नहीं क्लीयर? जे कांस्टेंट करंट चलिया फेर नहीं। आपां एक काम कर सकते हैं, आपां पावरफुल या तां बैटरी ला दो, एक काम करो नहीं तो इत्थे ना एसी सोर्स ला दो, ठीक है। बाद इन्हें तो कई बार लकीर दे फकीर पेपर चेक करते हैं, वो फिर पंगा पा के बह जाते हैं, ठीक है। इत्थे एसी सोर्स ला लो, अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, अगला चैप्टर पढ़ना आप, फिक्र ना करो। तो लिखियो when the current is switched on, जो करंट नूं असीं स्विच ऑन कीता, ठीक है, then when the current is switched on, then magnetic flux changes, then लिख दो the magnetic flux changes through the rod as well as through the disc। क्योंकि रॉड ते डिस्क जी मैटल की डिस्क उपर पई आ वाली डिस्क, ठीक है, मैटल की डिस्क पई जी, ठीक है ना। ये डिस्क और आ रॉड इन्हां दोनों के विचों ही फ्लक्स दे विच चेंज हो गया। जो फ्लक्स दे विच चेंज हो गया तो इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट की बजाय एडी करंट बोलांगे भी, एडी करंट पैदा हो, क्योंकि ये किहड़ा तार आ, ठीक है, लिख दो। सो द एडी करंट्स ऑफ अपोजिंग नेचर, eddy currents of opposing nature produces, eddy currents of opposing nature produces in the rod and disc. So the disc jumps away, hence the disc jumps away, ठीक है, या जंप्स अप कर दो,
ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਸਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜੰਪ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਜੂਗੀ, ਜੰਪ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਚੱਲ ਜੂਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਦੂ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਊ, ਵਾਟ ਵਿਲ ਹੈਪਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲ ਲਿਖਣੀ ਆ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਆ ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਬੇਟਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਕਿਉਂ ਬਈ? ਓਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਡੈਮੋ ਹੋਰ ਆ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਦੇ ਬਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਜੂਗਾ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕੀ ਆ।